एक ने कॉलेज के उपर चढ़ के जिथे कि तिरंगा लहरा रहा सी पोल के उत्ते तिरंगा ला के उहदी थां ते भगवा झंडा जिहड़ा बीजेपी का है और जिहड़ा नागपुर हैडकुआटर च लहरांदा है वो चढ़ा दिता है। उही सैकुलर अपने आप को कहवाण वाले लैफ्टिस्ट लिबरल फैमिनिस्ट जिन्हों ने चीख झाड़ा पाया सी 26 जनवरी 2021 उन्होंने कोई तिरंगा नहीं सी लाया उत्ते तिरंगा लहरा रहा उस मौके पर लगता सी कि भाई ये हुण हिंदुत्वी भीड़ां जिहड़ियां ने गुंडियां दियां उस सिखां दे उत्ते हमले करनगियां वो माहौल सिरज दिता। कर्नाटका मिनिस्टर ऐश्वर्पा सेज सैफरन फ्लैग विल रीप्लेस ट्राई कलर इन फ्यूचर। वो कहना जे लहरा दिता है भगवा ला दिता है तिरंगा फिर की गल हो गई कि अल्टीमेटली जिहड़ा लहराना है इत्थे वो भगवा ही लहराना है। लोग हसदे हुंदे सी जदों असीं कहंदे सी जी कि असीं मसीत ढा के राम मंदिर बनाउणा है, हुण कहंदा बन नहीं रहा। सदियां पहलां जिहड़ा भगवान रामचंद्र और मारुति हो सकदा इन्हां दा कर्नाटका दा कोई देवता होए कि उन्हां दे जिहड़े रथ सी उस दे उत्ते भगवे झंडे सी, उदों कोई तिरंगा हुंदा सी। आने वाले पीरीयड च जिहड़ा ये भगवा झंडा है ये राष्ट्रीय झंडा बनेगा। कर्नाटका का मिनिस्टर बजाए कि कोई केस रजिस्टर होए उन्हां ते जिन्हां ने उस झंडे नूं लाया वो जस्टिफाई भी कर रहा तो ये भी कह रहा कि भाई फ्यूचर का झंडा तो भगवा ही है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम आदाब बर्च मैं तुहाडी होस्ट नीलम कौर ते मैं TV 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ जी आं ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾਨਾ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸਾਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਸਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। जी डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी नीलम कौर जी तुहानू भी तो दुनिया भर च बैठे साडे बहुत ही प्यारे सोहणे सियाणे TV 84 ਦੇ व्यूअर्स ਨੂੰ ਵੀ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब जी आनू प्रोग्राम सच्चो सच विच बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब अज 10 फरवरी 2022 29 माघ नानक शाही संमत 553 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੈਨਲ TV 84 ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕੇਬਲ ਆਰਸੀਐਨ ਕੇਬਲ ਬੈਲਫਾਸਟ ਕੇਬਲ ਕੈਨੇਡਾ roku ਜਾਦੂ ਬਾਕਸ ਅਸ਼ਾਵਾ Facebook TV 84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਂਡ IP ਬਾਕਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। व्यूअर्स जे तुसीं TV 84 ਨਾਲ प्रोग्राम सच्चो सच ਨਾਲ फेसबुक ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ Android ਐਂਡ App Store ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜੋ TV 84 ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 24 ਆਵਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। व्यूअर्स ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੈਲਗਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀਰ JS ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਫਰਲੋ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਖੋਤੀ ਬਾਬਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਰੱਬ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਸੀਂ JS ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੋ। ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 5166619184 ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ संविधानिक तौर पर हिंदू मुल्क ऐलान दिता जाएगा और मोदी सरकार वालों बड़ी तेजी नाल घट गिनती कौमां नूं कुचलण दीआं जड़ियां नीतियां नूं अमली जामा पहनाया जा रहा है। सो कर्नाटका विच मुसलमान बच्चियां वालों हिजाब पहन के कॉलेज जाण ते पाबंदी का मसला पूरी तरह भखिया होया है और उत्थे नाल ही कर्नाटका के एक वजीर ने यह बयान दागिया है कि बहुत जल्दी हिंदुत्ववाद का भगवां झंडा जड़ा है ਉਹ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਸੋ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਦੇ ਇੱਕ
ਕਰੋੜ 77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੈਲਗਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ JS ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਟਰਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਜੰਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਰਫੇਅਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ 1947 ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰਫੇਅਰ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪੀ, ਉਹ ਸੀ ਬਾਬਾ ਵਾਰਫੇਅਰ। ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਵਾਰਫੇਅਰ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਦੇਖੋਗੇ 47 ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1984-85 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਹੋਏ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਹੋਏ, ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੁਆਂਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਨਿਆਰੇ ਵਾਲਾ ਹੋਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਲਾਇੰਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜੋ ਹਾਲਤ 1849 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਈਸਾਈ ਪਾਦਰੀ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ, ਈਸਾਈਅਤ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘੰਟਾ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ ਸੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਲਏ ਸੀ, ਈਸਾਈ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹੀ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮੀਆਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਤ ਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਵਾਂਗ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਉਸੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਆਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਇਹ ਅਸੂਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹੀ ਭਾਈ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜੀ ਹੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦਾ ਪਿਓ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਖੜਾ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ, ਔਰ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਘਰਾਣੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਔਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਉਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣ ਚਾਹੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਰਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲੋ ਸੂਰਤ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਰਦਾਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਕਲਚਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਦੇਖਦੇ। ਔਰ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਜਟਾਣ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਔਰ ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੇੜ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇਹਦਾ TV 84 'ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਦੀਆਂ,
ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਕੜਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਲ ਮੌਲੀ ਦਾ ਧਾਗਾ ਵੀ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਭਾਈ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਕੁਛ ਅੰਨ ਦੇ, ਕੁਛ ਧਨ ਦੇ, ਕੁਛ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੀ ਰੰਨ ਦੇ, ਕੁਛ ਢੋਲ ਢਮੱਕਾ ਸਰਵਰ ਦਾ, ਕੁਛ ਹਿੜਵਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ। ਕਿ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ 2 ਸੇਰ ਅੰਨ ਪਾੜਨਾ, 1 ਸੇਰ ਸਵੇਰੇ 1 ਸੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਅੰਨ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਖਾਣ ਪਾਣ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਧਨ ਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਖੱਟੂ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਜਾਓ, ਪੈਸੇ ਬਣਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਦੇ। ਪਰ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੀ ਰੰਨ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਾਈਆ ਪੀਰ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਸਰਵਰ, ਉਸ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹਿੜਵਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਿਨੇਰੀਓ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੇਜ਼ਮੀਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਭੀੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਫਰਲੋ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਵੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੀਡ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੁਦ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ 'ਚ ਉਹਦੇ 7 ਮੈਂਬਰ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਬਾ ਵਾਰਫੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੁੰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਾਊਡ ਬੈਠੀ ਆ, ਥੱਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੰਤ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਿੱਪਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਦੇ ਮਗਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ 108 ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ 108 ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸਨਾਤਨੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 108 ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ, ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਪੁਰਾਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 108 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ 160 ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਲਾ ਵੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉਨੇ ਮਣਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ 5 ਕਕਾਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਨਿਰੋਲ ਖਾਲਸਾਈ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਉਹੀ ਮਿਥਿਹਾਸ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਾਲੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੋਈ RSS ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਸਾਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਸੁਣੋਗੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਧੁੰਮਾ ਜੀ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪੈਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ 'ਚ ਪਏ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਰੱਖੀ ਨੀਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਨੂੰ ਨਰਕਧਾਰੀਆਂ ਨੇ 13 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪਤਲੂਨ ਲਵਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਖਾਕੀ ਨਿੱਕਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਦਲ ਦੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਜੀਮ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਬੁਰਜ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਬਰਗਾੜੀ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਬਾਦਲ, ਉਹੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਉਹੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ, ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਾਲਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਥੱਲੇ ਆਏ। ਉਹੀ ਦਰਬਾਰਾ ਗੁਰੂ
ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹਿਆ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ ਔਰ ਮੈਂ 2-4 ਹੋਰ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਬਚਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਹਿੜਵਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੈਲੰਜਸ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਦੌਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਰਡਰ ਸੀ। 80s ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਸਰਕੂਲਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਵੀਕਲੀ ਜਾਂ ਫੋਰਟਨਾਈਟਲੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਾਤਚੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ if few people are baptized in the name of religion, they wear a miniature kirpan around their neck and are called Amritdharis. और अगे अपील सी an appeal, these Amritdharis, they are very dangerous people. They may appear innocent from outside, but basically they are committed to arson, murder and loot. ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਰਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਫੌਜੀ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਲੀਨੋਇਸ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੰਥ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਯੂਟਾ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਸਿਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਇਸ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਯੂਟਾ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਨੈਟੀਕਟ ਹੋਏ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਹੋਏ, ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਹੋਏ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹੋਏ ਔਰ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਡਜ਼ਨਸ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਡੰਮ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਨਾਤਨੀ ਰੰਗ ਚਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਲਾ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ 1846 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦ ਕਲੈਰਿਟੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਕੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੋਈ ਹੋਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਮੀਆਂ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਸਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 9-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ RSS ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬਣਤਰ ਨਾਜ਼ੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੰਚ ਆਫ ਥਾਟਸ ਗੋਲਵਲਕਰ ਦਾ, ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, ਔਰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਹੱਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਉਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਵਰਕਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਅੱਡ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗੋਲਵਲਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਨਾਤਨੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸਾਵਰਕਰ ਹਿੰਦੂ ਕਲਚਰ ਜਾਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਦੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੰਨ ਭੂਮੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਔਰ ਈਸਾਈਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਹੱਲ ਕੱਢੋ ਜੋ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਕੱਢੇ। ਹੁਣ 2014 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ 1000 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ,
ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਵੇਲੇ, ਹਾਲਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਐਬਸੋਲੂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਤਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ RSS ਨੇ ਕਦੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ BJP ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਜੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 2019 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਜੂਦ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਲਕੇ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ ਰੀਜਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਤੋਂ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ 1950 'ਚ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ ਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੇਸ਼, ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ, ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਈਵਨ ਕਿਉਂਕਿ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਹੈ, ਪਾਰਸੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ, ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਨਿਗੁਣੀ ਹੈ, ਪਾਰਸੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਈਸਾਈਆਂ ਲਈ। ਹੁਣ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਇਹ ਲਾਅ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗਵਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਕਿ ਜੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ, ਕਿ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਉਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ 'ਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬਣਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 25(20) ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬੋਧੀਆਂ ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੂੜਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ 1909 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਲੱਬ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਹਰਡਲਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ BJP ਰੂਲਡ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ BJP ਐਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰਨਾਟਕਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਡੀਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਿਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਕਾਲਜ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਸ਼ਿਵਾ ਮੋਗਾ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ 4 ਬੱਚੀਆਂ ਵੈਸੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਰੋਣ ਹਾਕੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਮੁਸਕਾਨ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਸਕਾਨ ਖਾਨ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਭਗਵਾਧਾਰੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਉਹਨੇ ਜਿਸ, ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ BCom ਦੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ ਉੱਚੇ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਫਾਇੰਸ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ, ਔਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦ ਡਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸੀ, ਹਾਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵਿਮਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਵ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਚੂੜੀਆਂ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਔਰਤ, ਵੀ ਤੂੰ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਤਾਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਸ ਬੀਬੀ ਮੁਸਕਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਾਇੰਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਟਾਈਗਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਤੋਹਫੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਫਾਇੰਸ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ
ਐਵੇਂ ਕਾਇਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਭਗਵਾ ਉਸ ਧਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ, ਇੱਕ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਿਰੰਗਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭਗਵਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਗਪੁਰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਚ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਸੈਕੂਲਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੈਫਟਿਸਟ ਲਿਬਰਲ ਫੈਮਿਨਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਖ ਝਾੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਪੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ ਉੱਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਨ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਭੀੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਜਾਂ ਮੇਨ ਚੈਨਲ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਟੇਟ ਜਿੱਥੇ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ KS ਐਸ਼ਵਾ ਬਾਪੇ, ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਿਜਾਬ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਨਾਟਕਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਸ਼ਵਰਪਾ ਸੇਜ਼ ਸੈਫਰਨ ਫਲੈਗ ਵਿਲ ਰੀਪਲੇਸ ਟ੍ਰਾਈ ਕਲਰ ਇਨ ਫਿਊਚਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਭਗਵਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਿਰੰਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਰਾਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹ ਭਗਵਾ ਹੀ ਲਹਿਰਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੀ ਟੁਡੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਟੁਡੇ ਇਨ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਆਰ ਡਿਸਕਸਿੰਗ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਐਂਡ ਹਿੰਦੂ ਵਿਚਾਰ, ਕਿ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ people used to laugh at one point when we said a Ram Mandir will be constructed in Ayodhya. Are not we constructing it now? ਕਿ ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਕੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਦਾ ਸੇਮ ਵੇ ਸਮ ਟਾਈਮ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਭਗਵਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੇ ਬਿਕਮ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ, ਕਿ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਗਵਾ ਝੰਡਾ ਹੈ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਬਣੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ hundreds of years ago the chariots of Shri Ramchandra and Maruthi had saffron flags on them. Was the tricolor flag there in our country then? ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਔਰ ਮਾਰੂਥੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਹੋਏ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਥ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਵੇ ਝੰਡੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਤਿਰੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਜਾਏ ਕਿ ਕੋਈ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਝੰਡਾ ਤੇ ਭਗਵਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਐਲ ਮੁਰੂਗਰਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿਲ ਐਕਟ ਅਗੇਂਸਟ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਰਾਈਟ ਅਗੇਂਸਟ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਨੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ MP ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਕਿਨੀ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੀਨ ਪਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਏ ਵਿਮਨ ਦਾ ਹੱਕ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਈਵਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰੰਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੱਕ ਹੈ, ਕਿਨੇ ਪੱਗ ਬੰਨਣੀ ਹੈ, ਕਿਨੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ, ਕਿਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਮਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਬਿਕਿਨੀ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਟਿਮਕਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੰਗਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ, ਇਹ ਉਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਖੌਫ ਜਿਹਨੇ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ 2002 'ਚ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਵਣਜਾਰਾ ਔਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਫਾਈਲਸ ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਖੁਦ ਹੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਟਾਸਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਤਹਿਲਕਾ ਔਰ ਦੂਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੌੜ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਛਾਪਣ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਨੇ
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ 2002 ਚ ਇੱਕ ਪਲੈਨਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ NGOs ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ 3 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਮ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਮਦਦ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ 2020 'ਚ ਫੰਡ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਬਾਹਰ, ਫਿਰ ਰਿਲੀਫ ਵਰਕ ਫॉर ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ ਐਂਡ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਜੂਨ-ਸੈਪਟੈਂਬਰ, ਔਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਇੰਪੈਕਟ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ NGOs ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ 1 ਕਰੋੜ 77 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਬ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਵਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈਸੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬੇਸਡ ਹਿੰਦੂ IT ਸੈੱਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਾਈ, ਵਿਕਾਸ ਸਮਕ੍ਰਿਤਮ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਪਟੈਂਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੰਡ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਰਰੈਗੂਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਾਊਡ ਫੰਡਿੰਗ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ 2 ਕਰੋੜ 69 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮੇਨ ਖਬਰ ਹੈ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਟੈਚਿਸ ਜਰਨਲਿਸਟ ਰਾਣਾ ਅਯੂਬਸ ਫੰਡਸ ਵਰਥ ਓਵਰ ਰੁਪੀਜ਼ 1.77 ਕਰੋੜ ਇਨ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਸੀਦ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੰਡਿੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਕਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਗਵਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਲਹਿਰਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ 15, 18, 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਫਾਈਲ 2002 ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੇਸਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਜਾਂ ਉਹ ਚਤੁਰਭੁਜ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀ ਨਾਜ਼ੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਡਾਈਸੈਂਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਸਨ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ, ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ। TV 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ PayPal ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 1 ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue, Long Island City, New York 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5166191984। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।